शांति ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आसंतु आमे सबू मधुर संतान माने बाबा कौन कहिछंती आमे तो मुरली महावाक्य रे सुनिले पुणी ताकू आउ थरे टिके भल करी मन देई ताकू तर्जमा करिबा विचार करिबा प्रकृत सारतत्व ग्रहण करी जीवन रे लगेइबा। आज बाबा ज्ञान उपरे बहुत चर्चा करछंती। से ज्ञान को खंडा सहित तुलना करछंती। ज्ञान जदि खंडा हुए तार धार होउछि जोग। आमे भी जानिचे जे जो चारोटी सब्जेक्ट आमर अछि ज्ञान जोग धारणा सेवा ना माने प्रथम सब्जेक्ट है ज्ञान। से ज्ञान को ही प्रथमे जानिले मुरली महावाक्य को प्रतिदिन शुणिले आमे बाबा को जानिबा ज्ञान जानिबा किपरि पतितरु पावन हेबा ताकू भी जानिबा अन्य मानकू जणेई निजे राजत्व पाइबा सहित प्रजा भी सृष्टि करि पारिबा। हेले सेथि पई बाबा आज गोटिए कथा कहिले जे सर्वदा आमर गोटिए चिंता रहिबा दरकार। कौन चिंता जे भल भाबरे पाठ पढ़िबू राजतिलक नेबू निजको निजे राजतिलक देबाको हेबो। बाबा कहा मथारे राजतिलक लगेई देबेनी। जिए पुरुषार्थ करिबो से निजे निज मथारे राजतिलक लगेबा विजय प्राप्त करिबो। निजको योग्य करिबा पई पाठ पढ़िबा निहाते दरकार। पाठ द्वारा ही राजपद मिलिबो। हम तो प्रतिदिन मुरली शुणुछे किंतु माइंड एक्सरसाइज रिफ्रेश हेबा पाई बाबा एमती प्रश्न पचारती पुणी उत्तर भी दियंती। आज प्रश्न पचारि देले कहले तुमे माने पिला माने तुमर की प्रकार उमंग उत्साह रहिबा दरकार। केबे भी जहा भांगिबनी काहींकी भी भांगिबनी तार बाट भी कहिले। आमर की प्रकार कौन उमंग उत्साह रहिबा दरकार जे आमर उमंग उत्साह रहिबा आमे लक्ष्मी नारायण परी गुणवान हेबा पई पुरुषार्थ करिबो। केबे हेले हारी जिबु नाही भांगी जिबु नाही उदास हेबुनी कि हताश हेबुनी। काहेकि ना ये पाठ पढ़ा अति सहज। घरे बसी पढ़ी पारिबा खटरे सोई पाठ पढ़ी पारिबा देशरे थिले भी पढ़ी पारिबा विदेशरे थिले भी पढ़ी पारिबा। एबे तो आहुरी सुविधा हो गलानी। फोन माध्यम रे पढ़ी पारिबा टीवी माध्यम रे पढ़ी पारिबा। पुणी ये होचे निःशुल्क पाठ पढ़ा। एथिपाई किछि पैसा दरकार नाही किंतु साहस दरकार। माने बाबार हेबा पाई मनरे गोटे दृढ़ प्रतिज्ञा दरकार। जदि मनरे सत्साहस नाही ए पाठ पढ़ी हेबनी। काहेकि कहिले आमर तो ये रावण दुनिया चलीछि। समस्ते काक विष्ठा सम ए क्षणिक सुख पछरे बाया। सबो वर्तमानर ए देह सुख को छाड़ी मन जो भासी जाउची देखिकी तार आखि वर्तमान दिव्य दृष्टि हरेइची अलगा कथा देखिबारे शुणिबारे आग्रह प्रकाश करिची पर चिंतन पर दोष दर्शन पर कथन इत्यादि रे मन बळेइची। सेथिरे अभ्यास 63 जन्म हला कलाणी। तेणु एसबु जिनिसरु मन हटेइकी वर्तमान बाबांक प्रति मन नेबाटा गोटे साहसर कथा। सबुआड़ू नजर हटेई केवल बाबांक प्रति ध्यान करवा। तेणु आमको प्रथमे बाबांक सहित मस्त मग्न हबाकू पड़िबो। साहस बढ़ेबाकू पड़िबो। बाबांक कथारे निजर बुद्धि खटेवा दरकार। जेतिके दिल सहित ताकू ग्रहण करवा दरकार। आज गीतरे बाबा कहिले तुमी हो माता पिता तुमी हो बंधु सखा तुमी हो साथी तुम्हें सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। माने साधारणतः समस्ते गीत गाती किंतु बाबा कहिले समस्ते गीत गाउछंती सत किंतु किए से बाबा किए से आमर पिता माता बंधु कुटुंब बंधु साथी सहोदर तांको बिना आमर किए नाही। आमे जो कहूचे से किए प्रकृत रे केउठी रहउछंती तांकर आकार कौन प्रकार कौन आमको कौन से दियंती केउठी रहंती ए विषय रे कहारी ज्ञान नाही केवल कहउछंती। सेतिपई बाबा कहिले जे शिव बाबांकर ही गायन अछि। आमे केवल शिव बाबांकर ही गायन अछि
କେହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମହିମା ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କଲେ? ଶିବ ବାବା ତିଆରି କଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିଲେ। କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କରିଲେ? ସତ୍ୟଯୁଗ ମାନେ ଆମର ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି ନା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ଡ୍ରାମା ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ରାଜାରାଣୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରେଇବେ। ସେ ଯଦି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼େଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଏସବୁ କଥା କିଛି ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କେହି ପତିତ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ପାବନ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଚକ୍ର କେମିତି ଘୁରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତେ, ଚକ୍ର ଘୁରି ନଥାନ୍ତା। ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି। ବାବାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପରିବାରର ମହିମା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇମାନେ ହିଁ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ମହିମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା, ତେଣୁ କେହି କାହାର ମହିମା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହସ୍ଥୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥୀ ବି ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବା ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ତ ଆଉ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପତିତ ହୋଇକି ପତିତର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୀମାନି ଲୋକଙ୍କର ବି ଲୋକ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାଠୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଗଲେ ତାକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ଶିବ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କରେଇବା ବାଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ କରିବା ବାଲା। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଲା ସେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଲା। ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏଇ ପାଠ ହିଁ ଶ୍ରୀମତ। ଏଇ ପାଠ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ଆମେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିବା। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ, ପତିତ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଦେବତା, ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ ଅସୁରୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ। ସେଇପରି କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ବାବା ହିଁ ଲିବ୍ରେଟର, ଗାଇଡ୍, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସାଥିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନେବେ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବେ, ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେବେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହିଁ ରାଜ ତିଳକ ପାଇବା। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେତେ ହର୍ଷିତ ଚେହେରା, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସଂଶୟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସେମିତି ଏଥର ହେବା। ପାଠପଢ଼ା ତ ସହଜ, କେବଳ ଯୋଗକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ଯୋଗ ନ କରିଲେ ଆମର ପାପ କଟିବନି କି ଆମେ କୌଣସି ଆମ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସବୁବେଳେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ମାୟା ସାଥିରେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲା ରହିଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସେ ବିଘ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ପାପ କଟିବ। ଆଉ ଏକଥା ବି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଶରୀର। ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଶରୀରର ନାଁ କହୁଥିଲି, ଶରୀରର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିଲି, ଶରୀରର ଗାଁ ନାଁ କହୁଥିଲି। ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଠିକଣା ସବୁ ଶରୀର ଉପର ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ସମାନ। ମାନେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି, ଗୁଣ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ବା ସେ ମଣିଷ, ସେ ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏକା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ନା, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆତ୍ମାର ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏକ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ମୁସଲମାନ, ସେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଏକ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମର ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ସବୁ ସମାନ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସିଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ଆମକୁ ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା, ଜାଣିଲା, ପରିଚୟ ନେଲା, ଆଉ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଥ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମିତି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବେ, ପାବନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ପାବନ ନହେଲେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଇପାରିବେନି। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ପାବନ ଧାମ। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିବେ। ବାପା କ'ଣ ଏବେ ଆମକୁ କେମିତି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଆମକୁ ରଚନା କଲେ। କିଏ ରଚନା କଲେ? ଶିବ ବାବା ରଚନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ। ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କାମ କରେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ବୁଝୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଏସବୁ ଆତ୍ମା କରୁଛି। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ପାଟିରେ ଖାଉଛି। ସେମିତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ଯାହାକୁ ମନ ତାହାକୁ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଟିକେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ ତାକୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ବୋଲି କହିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମେ ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗାୟନ ଅଛି, ତୁମେ ମାତା ପିତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ହିଁ ମଦର କଣ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ମାତା ପିତା ରୂପେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ କେବଳ ଗଡ୍ ଫାଦର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଦର ଫାଦର ସବୁ ବାବା। ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେମିତି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ କରେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ହେଲା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ପରମଧାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଘର। ସେଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ନେଇପାରିବେନି।
ପୁଣି କେମିତି ଯିବା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲେ ଯିବା। ହେଲେ ପବିତ୍ର କେମିତି ହେବା? ବାବା ସେ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା, ପାପ କଟିବ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଗ। ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାହଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକ ଲୟରେ ବସି କରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ହାତ କାମରେ ଲାଗିବ, ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଣିବା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏବେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଚାଲିଛି, ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, କଳି ଯୁଗ। ଆମେ ଯିବା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍କୁ ଆଗ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍କୁ ଆସିବା। ବିଶ୍ୱରେ ତ ଏବେ ଅଶାନ୍ତି ଖାଲି ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିଏ ଦେବେ? କେବଳ ଶାନ୍ତି ବାବା ହିଁ ଆଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ରହିବନି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମାନେ ତ ଶାନ୍ତି ରହିଲା। ଆଉ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ୍, ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଆତ୍ମାର କଥା, ଯେତେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ କଥା, ଗୁହ୍ୟ ରାଜ ରହସ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବତଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାବନ କରିବେ, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ସବୁ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭିନ୍ନତା ରହିବନି, ସବୁଆଡ଼େ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତିର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରାବଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ସେମିତି ଭାବିଲା ତା ନିଜର କ୍ଷତି। ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି କି? ବାବା ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯେତିକି ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଯିଏ ନାଟକରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା। ଭଗବାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗ୍ଲାନି କରାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସାଧାରଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଚୋର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଭଗବାନ କାହା ଦେହରେ ପଶିକି କେଉଁଠି ହାଣିଲେଣି, କେଉଁଠି କାଟିଲେଣି, ଚୋରକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି, ଏସବୁ କଥାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର କାମ ହେଉଛି ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା, ପତିତ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ପାବନ କରିବା, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାର ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା କରିବା। ବାବା ସବୁ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସେଇ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପିଲାଟିଏ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ଚେହେରା, ତାର ଆଉ ଉଦାସ, ନିରାଶ, ଭୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିବ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଠ ଭଲରେ ପଢ଼ିବା, ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଆମର ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ହେବ। ଫେଲ୍ ପିଲାର କ'ଣ କିଏ ଗାୟନ କରେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପାଠରେ ଫେଲ୍ ହେବା ବା ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ କାମ ନ କରିବା, ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ନା ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବେ, ନା ନିଜେ ନିଜର ଭଲ କରୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଲଜ୍ଜା, କେହି ହେଲେ ସ୍ନେହ କରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବାକୁ ବା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି।
ବାବା କହିବା କଥା ସିନେମା ହେଉଛି ସିନ୍ର ମା, ପାପର ମା। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆତ୍ମା, ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ସିନେମା ଦେଖିକି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ମାନେ ମନରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ବିନାଶୀ ଖୁସି, କାକବିଷ୍ଠା ପରି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ଉପର ସୁଖ ଭିତରେ ବିଷ୍ଠା ରହିଛି। ବାବା ପୁଣି ଆଜି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ, ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ରହିବ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇ ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ନୁହେଁ, 50-60 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ହେବେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଗ ଲଗେଇ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବେ। ବାବା କହିବେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଅନେକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଆତ୍ମା ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିବେ। ସେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଏବେଠାରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ବାବା ଅଜାମିଳ ସଦୃଶ ପାପୀକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମର ଅଛି ନା ବହିରେ, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଜାମିଳ ନାମେ ସେ ମହା ପାପୀ, ତରିଗଲା ତୁମ ନାମକୁ ଡାକି। ଏସବୁ ଏଇ ସମୟର କଥା। ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଆତ୍ମା ହେଉ, ସେ ପାପ କରୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ନା ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ପାପୀ କି ନୁହଁ। ବାବା ପାପୀ ତପୀ କାହାରିକି ଘୃଣା କରନ୍ତିନି, ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପାପୀକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବି ଯୋଗ କରିକି ପାପ ମୁକ୍ତ ହ, ତପିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହ। ସେହିପରି ଅଜାମିଳ ପରି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେବେ, ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରଖିବେ, ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ସେ କଲେ? କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖଧାମରୁ ନେଇକି ସୁଖଧାମରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେବା ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ବାବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, ଦେବ ଭାଷା। ବାବା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେ କଥା ତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଷା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବୋଲି ସଂସ୍କୃତକୁ କେମିତି କହିଦେଲେ? ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଳିଯୁଗ ହେଲା, ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ କଳିଯୁଗ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାଷା କ'ଣ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରତି 100 ମାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସେଇ ଭାଷା କହୁଛି, କଥିତ ଭାଷା, ମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ଗଲେ ତାର କଥିତ ଭାଷା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଭାଷା ଅଲଗା, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଭାଷା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁଃଖ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବେ, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ। ଯିଏ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ପଦ ମିଳିବ। ବହୁତ ବି ଡଲ୍ ହେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଥର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ତ ଆମେ କହିଛେ, ହେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ କହିଛେ, ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତ ଆମେ କହିଛେ ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ କରିଦିଅ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ କହୁଛି ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ।
ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ କରିଦିଅ। ବାବା ସିଧା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁ କି ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ ତ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା, ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ଯୋଗ ବଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ନଚେତ ଧର୍ମରାଜର ସେ ବାବା ବି ନିଜେ ଧର୍ମରାଜ ହୋଇ ହେବେ, ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବା, ପୁଣି ପଦବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ତାମାନେ ଆମେ ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହୋଇ, ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇ ଆମ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ସବୁଥିରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 1 ଧର୍ମ 1 ଭାଷା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମେ ଛପେଇବା। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଯୋଗ ବଳରେ। ଏକଥା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡା ବି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଯୋଗ କରିଲେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ବାବା ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ରହି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ବାବା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁଠି ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏ କାହାଠାରୁ ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇବେ। କେବଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଯେ ପୁରା ଫାଇଦା ପାଇବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରେ ବି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ଆଜି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଗ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁହ ବୁହାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ମୋତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ସତରେ ବାବା କେଡ଼େ ମହାନ। ସେ ପାପୀ ତପୀ, ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ, ମୋହଯୁକ୍ତ ମୋହଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି କେବେ ହେଲେ ହରାସ ନିରାଶ ହେବାନି। ବାବା ତ ଏତେ କଥା କହିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଧାରଣା କରିବା ସେ କଥାଟିକୁ ସାରାଂଶରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ସାର କଥାରେ କହିଦେଲେ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବନି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହେବ। କେବେ ବି ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖି ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ। ବାବା ବରଦାନ ଦେଇକି କହିଲେ, ଲୌକିକକୁ ଅଲୌକିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବା କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୌକିକରୁ ଅଲୌକିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାୟାବୀ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ମନେକର ସେ ମାୟା ବିକାରରେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତମଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମର ଜୀବନ କମଳ ପୁଷ୍ପ ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତମଗୁଣୀ ବାତାବରଣ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି, ସେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଲୌକିକ ସଂସାର ଠାରୁ ମନକୁ ବାହାର କରି ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଗେଇବା, ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛେ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛେ ବୋଲି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାୟାବୀ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହାଇଞ୍ଚ ଦେଇଦେବ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି, ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କାମରେ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେଇଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ବାବା ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ନିହାତି ମାନିବା, ବୁଝିବା, ମାନିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ହୋଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।